بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ریسٹوریشن ڈرامہ ہے. 1642 میں پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے پیورٹنز نے تھیٹرز کو کلوز کر دیا. اس لیے 1642 سے ریسٹوریشن تک جو کہ 1660 تک کا عرصہ بنتا ہے کوئی اچھا ڈرامہ نہیں لکھا گیا. لہٰذا 1660 میں جب انگلینڈ میں دوبارہ مونارکی بحال ہو گئی، بادشاہت کی دوبارہ سے جو ہے وہ شروعات ہو گئی اور چارلس II تخت نشین ہو گیا، تو اس وقت تھیٹرز کو ری اوپن کر دیا گیا. بہرحال جب دوبارہ تھیٹرز کو ری اوپن کیا گیا تو ڈرامے میں بالکل جو ہے وہ نیو ٹرینڈز جو ہے وہ شامل ہو چکے تھے. Moreover, it was greatly affected by spirit of new age, which was deficient in poetic feeling, imagination and emotional approach to life. تو یہ ڈرامہ اس طرح کی اپنے اندر جو ہے وہ امیجنیٹو یا ایموشنل اپروچ نہیں رکھتا تھا جس طرح سے ایلزبتھن ڈرامہ جو ہے وہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود it laid emphasis on prose as the medium of expression. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پروز کو ایز اے میڈیم آف ایکسپریشن جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ جو پرومیننٹ فیچرز، جو موسٹ پرومیننٹ فیچرز اس ڈرامے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ زندگی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام پرابلمز کی طرف ایک ریئلسٹک اپروچ، ایک انٹلیکچول اپروچ، ایک کریٹیکل جو ہے وہ اپروچ اپنائی گئی. تو یہ اس ڈرامے کی ایک خوبی تھی. چونکہ لوگ اسپیشلی جو کامن پیپل تھے وہ ابھی بھی پیورٹن انفلوئنس میں تھے، اس لیے ابھی بھی ان کے اندر تھیٹرز کے لیے کوئی جو ہے وہ اٹریکشن، کوئی انٹرسٹ، کوئی لو جو ہے وہ نہیں تھا. اور جو رائٹرز تھے اس دور میں ریسٹوریشن پیریڈ کے، وہ جو کچھ بھی لکھ رہے تھے دیٹ واز مینٹ فار aristocrat class which was highly fashionable, frivolous, cynical and sophisticated. کیونکہ جو بھی اس وقت جو ہے وہ aristocrat class تھی، بادشاہ تھے اور ان کے ہواری تھے، وہ فرانس میں جس زندگی کے عادی ہو چکے تھے، تو رائٹرز نے اب انہی کے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی اور انہی کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے تھیمز کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے اور چوز کرنے کی کوشش کی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایلزبتھن ڈرامہ جس میں عام لوگوں کے لیے اپیل اور انٹرسٹ تھی اور اس کی روٹس بھی کامن پیپل کی لائف سے وابستہ تھیں، اور ہم ڈیفینیٹلی اس ڈرامے کو ایک جو ہے وہ لیجیٹیمیٹلی نیشنل ڈرامہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ریسٹوریشن ڈرامہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور ریسٹوریشن ڈرامہ میں ان میں سے کوئی بھی کریکٹرسٹک موجود نہیں تھی. اس کی اپیل صرف اپر سٹریٹا آف لائف تک محدود تھی، لمیٹڈ تھی. ایک ایسی سوسائٹی جس کا ٹیسٹ جو تھا وہ بالکل ایرسٹوکریٹک تھا، اور جس کے فیشنز اور ایٹیکیٹس بھی فورن اور ایکسٹراویگنٹ تھے، کیونکہ زیادہ وقت ان کا جو ہے وہ فرانس میں گزرا تھا. لہٰذا جو اس ٹائم جو ڈکٹیٹرز آف سوسائٹی تھے ان کے نزدیک امیجنیشن اور پوئٹک فیلنگز ایک ولگر انتھیوززم تھا، اور جو ڈرامے لکھے جا رہے تھے وہ صرف ایرسٹوکریٹک ٹیسٹ کے لیے تھے. اس لیے اس دور کے ڈرامے میں ایک جو ہے وہ نیشنل پکچر ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. سب سے زیادہ جو پاپولر فارم تھی اس پیریڈ میں وہ کامیڈی آف مینرز تھی، جو ڈومیننٹ کلاس کی سوفسٹیکیٹڈ لائف، اس کی گیٹی، اس کی فاپری، اس کی انسولنس اور انٹریگ کو ڈپکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو یہی یہاں پہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا پرومیننٹ جو ہے وہ ٹرینڈ بن چکا تھا. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ریسٹوریشن ڈرامہ کی بیس ہی کمزور تھی. شیلی نے اس کو بہت ہی ایپٹلی ڈسکرائب کیا، اور بڑی خوبصورت لائنز ہیں جن کو میں پڑھنے جا رہا ہوں. شیلی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ کامیڈی لوزز اٹس آئیڈیل یونیورسیلٹی، وٹ سکسیڈز ہیومر، وی لاف فرام سیلف کمپلیسنسی.
and triumph. Instead of player malignity, sarcasm and contempt succeed to sympathetic merriment. We hardly laugh, but we smile. Obscenity, which is ever blasphemy against the divine beauty of life, becomes from the very veil which it assumes more active, if less disgusting. It is a monster for which the corruption of society forever brings forth new food, which it devours in secret. तो ये इस ड्रामे की जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो फीचर्स थे, और ये ड्रामा एलिज़ाबेथन टेल्स से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट, एक आर्टिफिशियल और एक बिल्कुल जो है वो एंटरटेनिंग जो है वो, और वो भी एंटरटेनमेंट भी सिर्फ जो है वो अरिस्टोक्रेट क्लास की, तो उसके लिए ये ड्रामा जो है वो लिखा जा रहा था और वही इसको जो है वो देख रहे थे। तो बहरहाल दीज न्यू ट्रेंड्स इन कॉमेडी आर सीन इन ड्राइडन का एक प्ले है वाइल्ड गैलेंट, तो उसमें हमें ये जो है वो वाज़े फीचर्स नज़र आते हैं जो उन्होंने 1663 में लिखा। फिर एथरीज इस दौर के एक राइटर हैं, 1635 टू 1691 उनका दौर है, तो उनका ड्रामा है द कॉमिकल रिवेंज और लव इन टब, 1664 में लिखा उन्होंने। तो इस ड्रामे में भी इस दौर की जो है वो बेहतरीन अक्कासी मिलती है हमें। और इसी तरह से विचरलेस, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर एंड इन दी प्ले ऑफ वैनबर्ग, तो इन ड्रामों में, वैनबर्ग के ड्रामों में, विचरलेस और एथरीज के ड्रामों में इस दौर की जो है वो तमाम तरह जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी भरपूर अक्कासी हमें मिलती है। तो बहरहाल रेस्टोरेशन पीरियड के जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं उनमें मोस्ट गिफ्टेड जो हैं वो विलियम कॉन्ग्रीव हैं, और विलियम कॉन्ग्रीव का जो पीरियड है वो 1770 टू 1720 बनता है, और उनका पीरियड ऐसा पीरियड है कि जिसमें उन्होंने अपने बेस्ट प्लेज सिर्फ 30 साल तक की उम्र तक जो है वो लिख दिए थे। हिज वेल नोन कॉमेडीज आर लव फॉर लव जो उन्होंने 1695 में लिखी, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने 1700 में लिखी। कॉन्ग्रीव को इस दौर में सबसे नुमाया करने वाली जो खूबी वो उनका जो है वो रिमार्केबल स्टाइल था। किसी और ड्रामाटिस्ट ने स्टेज के लिए इतनी फाइन प्रोज नहीं लिखी जितनी जो है वो कॉन्ग्रीव ने लिख डाली, तो इस वजह से कॉन्ग्रीव को एक अहम मुकाम हासिल है। वो अपने सेंटेंसेस को ऐसा बैलेंस करते हैं, ऐसे पॉलिश करते हैं, ऐसे शार्पन करते हैं कि जैसे कोई कारीगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चिजल्ड करता है, हथौड़े और छेनी के साथ उनको शार्प करता है ताकि उनको जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि कॉन्ग्रीव के ड्रामे अपर क्लास के फैशंस और फॉयबल्स, मतलब कि उनकी हमाकतों को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और उस क्लास के मॉरल स्टैंडर्ड्स किसी हद तक जो है वो लेग्स थे, वीक थे, इसलिए उसके प्लेज में एक यूनिवर्सल अपील हमें जो है वो नहीं दिखाई देती। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एज अ सोशल डॉक्यूमेंट देयर वैल्यू इज़ वेरी ग्रेट, तो उसके ड्रामों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक ट्रेजिडी की बात है, रेस्टोरेशन पीरियड की स्पेशलिटी हेरोइक ट्रेजिडी है, और ये ट्रेजिडी जिन थीम्स को डील करती है वो एपिक मैग्नीट्यूड के थीम्स हैं। हीरो और हीरोइंस के अंदर जो है वो हमें सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो दिखाई देती हैं। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेजिडी वाज डाइडेक्टिक, तो डाइडेक्टिक एलिमेंट्स में मौजूद हैं, एंड इट वाज रिटन इन हेरोइक कपलेट, और इसको हेरोइक कपलेट में लिखा गया। इसके अलावा बम्बास्ट, एग्जैजरेशन और सेंसेशनल इफेक्ट से भरपूर जो है वो ये ड्रामा दिखाई देता है। चीफ राइटर्स ऑफ हेरोइक ट्रेजिडी वाज ड्राइडन, तो ड्राइडन ही जो है वो हेरोइक ट्रेजिडी के सबसे बड़े जो है वो राइटर हमें दिखाई देते हैं, और उसकी लीडरशिप में हेरोइक ट्रेजिडी ने 1660 से 1678 तक स्टेज को डोमिनेट किया, हर लिहाज से जो है वो स्टेज को डोमिनेट किया। हिज फर्स्ट प्ले ऑफ दिस टाइप वाज टायरनिक लव, तो इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो उनका ये प्ले था टायरनिक लव, एंड इन द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रनादा ही ब्रॉट इट टू इट्स कल्मिनेटिंग पॉइंट, कि वो इसको पीक पे ले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक इस स्टाइल पर एक क्रिटिसिज्म, एक सीवियर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ,
और जिसका मेन टारगेट भी ड्राइडन ही थे, और इसी क्रिटिसिज्म की वजह से ड्राइडन पर काफ़ी असर हुआ और उन्होंने अपने नेक्स्ट प्ले जिसका नाम औरंगज़ेब था उसमें ड्राइडन ने काफ़ी हद तक इन रेस्ट्रिक्शंस और डेकोरम को फॉलो किया, जिसके ऊपर जो है वो तनकीद हुई थी, जिसको जो है वो हद पे तनकीद बनाया गया था। तो अब किसी हद तक ड्राइडन ने उसको जो है वो मद्देनज़र रखा और उसको फॉलो किया, और उन्होंने इसके प्रोलोग मतलब कि इंट्रोडक्शन में शेक्सपियर के मेथड की सुपीरियरिटी और अपनी जो एक वीरीनेस, जो एक जो है वो हेरोइक कपलेट का इस्तेमाल था और उस इस्तेमाल से जुड़ी हुए जो ह्यूमन पैशंस थे उनको एडेक्वेटली डिस्क्राइब ना करने को एक्सेप्ट किया। और ड्राइडन का ये जो अल्टर्ड एटीट्यूड था उसको हम नेक्स्ट प्ले ऑल फॉर लव में भी जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ पे ये बहुत ही वाज़ेह नज़र आता है। तो ये रेस्टोरेशन ड्रामा के जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट्स थे।